اندھا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کے دربار میں نوکری دیجیے، میں 3 چیزیں پہچان سکتا ہوں۔ راجا نے پوچھا کہ تیری وہ 3 چیزیں پہچاننے کی صلاحیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گھوڑا کون سی نسل کا ہے پہچان سکتا ہوں، موتی کون سی قسم کا ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے پہچان سکتا ہوں، اور انسان آدمی کون سے خاندان اور ذات کا ہے پہچان سکتا ہوں۔ تو راجا نے کہا کہ اس کو 50 گرام چاول اور 500 گرام چاول اور 200 گرام دال دو، پڑے رہے گا، جب بھی کام آئے گا، موقع ہوگا تو اس کو استعمال کر لیا جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد گھوڑے لے کر ایک تجارت کرنے والا تاجر راجا کے پاس آیا۔ لوگوں نے گھوڑوں میں سے گھوڑے کو پسند کیا۔ کسی نے کہا کہ مہاراج وہ اندھا کب کام آئے گا؟ اس نے کہا تھا کہ میں گھوڑوں کی پہچان رکھتا ہوں۔ تو راجا نے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ نابینا آیا، کہا کہ گھوڑا میرے قریب لے آؤ۔ گھوڑا جب اس کے قریب لایا گیا تو اس کی چہرے پر سے، اس کی گردن پر سے، پیٹھ اور پیٹ پر سے ہاتھ پھرانے لگا اور اس کے بعد کہا کہ مہاراج یہ گھوڑا پانی میں جاتے ہی بیٹھ جائے گا۔ تو اس نے کہا راجا تو نابینا ہے، صرف تو پیٹ اور پیٹ پہ ہاتھ پھرا دے کے بول دیا کہ بھئی پانی میں بیٹھ جائے گا۔ تو لوگوں سے راجا نے کہا کہ جاؤ اس گھوڑے کو دوڑاؤ۔ دوڑتے دوڑتے ایک نہر کے پاس جب گیا تو گھوڑا پانی میں اترتے ہی بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل سے گھوڑے کو وہاں سے نکال کر لائے۔ راجا نے پوچھا یہ بات تو نے کیسے جانی اور پہچانی؟ تو اس نے کہا کہ مہاراج یہ گھوڑا جب پیدا ہوا تو اس کی ماں مر چکی تھی اور بیچنے والے تاجر نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور یہ گھوڑا بھینس کا دودھ پی کر یہ بڑا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے مہاراج سے پوچھا تو یہ کیسا پہچانا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑے کی جو پیٹھ کی ہڈی ہے وہ 2 انچ اونچی ہے، اور بھینس کے دودھ کی وجہ سے ہی یہ ہڈی اونچی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے پہچانا کہ یہ گھوڑا تو ہے لیکن یہ بھینس کا دودھ پیا ہوا ہے، گھوڑی کا نہیں ہے، اور بھینس پانی میں جاتے ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد بات گئی ختم ہو گئی۔ راجا نے گھوڑے کے تاجر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل درست ہے، یہ جب چھوٹا تھا تو اس کی ماں مر گئی، اس کو پالنا تو ضروری تھا، میں نے بھینس کا دودھ پالا اور بڑا کیا، بھینس کا دودھ پلایا اور بڑا کیا، پالا۔ اس کے بعد ایک زمانے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد راجا نے دیکھیے کہا کہ آج سے اس کو 1 کلو چاول اور آدھا کلو دال بڑھا دی جائے، ہو گئی۔ پھر موتی والا بیچنے کے لیے آیا تو کہا وہ سندے کو بلاؤ۔ موتی اس کے ہاتھ میں دیے تو منہ میں ڈال کر 10 منٹ تک وہ گھولتا رہا۔ موتی ہاتھ میں لے کر کہا کہ مہاراج یہ موتی نکلی ہے۔ راجا نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اصلی موتی کی پہچان یہ ہے کہ جب منہ میں ڈالو تو فوراً لعاب نکلتا ہے، یعنی تھوک آتا ہے، اور نکلی موتی کی پہچان یہ ہے کہ منہ میں ڈالو تو خراش کھجانے لگتا ہے اور سلسلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خراش میرے منہ میں پیدا کر دیا ہے، یہ نکلی ہے۔ موتی کے تاجر کو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ پر بھروسہ کر کے دیا، یہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، لیکن اس نے صحیح پہچانا کہ یہ نکلی موتی ہے۔ اس کے بعد یہ 2 امتحانات ہونے کے بعد مہاراج نے پوچھا کہ تو دونوں امتحانات کے پاس ہو گیا، اب بتا انسانوں کی ذات اور خاندان کو بھی تو پہچانتا ہے، میری ذات کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے؟ اس نے کہا پوچھنا ہے تو کسی اور کی ذات پوچھئے، آپ کی ذات کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بتانا تو میری ہی ذات کے بارے میں پڑے گا۔ تو کہا کہ اگر آپ معافی نامہ لکھ کے دے دو تو میں آپ کی ذات بتاؤں گا۔ معافی نامہ لکھ کر دے دیا گیا۔ تو کہا نابینا نے کہ مہاراج آپ خاندانی مہاراج، راجے مہاراجاؤں کی نسل کے نہیں ہے، بلکہ ایک بنیا کومتی کی پیداوار ہے اور کومتی کی نسل کی ہے۔ اس نے پوچھا تو یہ بات کیسے جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ پہلے جائیے اپنی والدہ سے پوچھ کر آئیے
वो अपनी माँ के पास गया, पूछा कि एक नाबीना आया है, वो कहता है कि हम एक बनिया की नस्ल से औलाद से हैं। तो माँ ने कहा ये बात किसने तुझसे कही, एक नाबीना आया है? तो उसने माँ ने कहा कि हाँ वो जो कहता है सच है, हमको औलाद नहीं थी, राजा को मुझे औलाद नहीं थी, तो मुझे हमारे मुशीरों ने राजा को मशवरा दिया कि आगे तुम्हारी सल्तनत का क्या होगा, एक कोई ऐसे बच्चा जो खूबसूरत राजे महाराजाओं के नस्ल का दिखता हो उसको गोद लो और उसको पाल के परवरिश करके अपनी सल्तनत पर बिठा दो, गद्दी पर बिठा दो। तो पूरे शहर में ऐलान करवाया गया, खास लोगों से कहलवाया गया, और जब मालूम हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ है खूबसूरत है जो तुम हो, तो तुम्हारे माँ बाप से हमने ले लिया, और तुम्हारे बाप जो थे वो बिल्कुल सच है, बनिया है, और तुम बनिया की ही खानदान, बनिया की ही नस्ल से हो। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, राजा आकर नाबीना को पूछने लगा कि ऐ भाई बतला तो सही, तुम मुझे बनिया की औलाद कैसे जाना और पहचाना? उसने कहा कि महाराज पहला घोड़े वाला इम्तिहान लिया तो आपने सिर्फ दाल और चावल बनाए, इनाम नहीं दिया। अगर राजा महाराजा की नस्ल से होते तो मुझे इनाम में हीरे जवाहरात होते। आपने मुझे दाल चावल ही दिया। दूसरा इम्तिहान लिया मोती का, उसके बाद भी 500 ग्राम दाल और चावल बढ़ाए। राजे महाराजाओं की नस्ल के होते तो इकराम और इनामात से नवाजा जाता, फिर भी आपने वही दिया जो दाल चावल पर दिया। कोई नहीं कर सकता सिवाय बनिया के, सिवाय गोमती की नस्ल के। तो अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ, ये बात मैंने कह दी। एक नाबीना अपने फन के जरिए मोती, घोड़े और इंसान की नस्ल को पहचान सकता है। हे नौजवानों, आपके सामने कुरान है, अहादीस रसूल है, फरामीन महदी है, फिर किस बात में तुम अंधे हो गए हो जो वहाबियों के पीछे चल पड़े हो? तुम्हारे हाथ में कुरान है, अल्लाह ने तुम्हें बिनाई अता की है, बसीरत अता की है, रोशनी अता की है। तुमसे अभी ये वहाबियों से तो वो नाबीना अच्छा है जो देखकर पहचान सकता है कि कौन कैसा है। अफसोस होता है कि हमारे हाथों में कुरान है, हमारे हाथों में अहादीस रसूल है, हमारे हाथों में फरामीन महदी है, उसके बावजूद ये गुमराही है। अफसोस का आलम है, अफसोस का आलम है, हंसने का नहीं बल्कि अफसोस का आलम है। नौजवानों, जहां हम बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, और ये बुजुर्गान दीन मिल्लत महमदिया का ये अजीम सदका है कि हमारे नौजवान अंगेज बयान करने लगे हैं। याद रखिए, आज गुज़िश्ता कल से मैं ये सोच रहा था कि मेरे जिस दायरे से इस फकीर का ताल्लुक है, मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मेरे लिए ये मदीने मुनव्वरा है, ये मक्का मुअज़्ज़मा है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने तालीम दी है वतन की मोहब्बत की, सरजमीन जिस पर तुम पैदा हुए हो उसकी। और ये अल्लाह का करम है कि दायरे शाह कासिम का गुलाम और दायरे शाह कासिम का कुत्ता बनाकर अल्लाह ने मुझे पैदा किया। लोग कुत्ते पर एतराज करेंगे, याद रखिए अगर कुत्ता नजीस होता तो सूरह कहफ में इसका जिक्र ना किया जाता। याद रखिए, गुरोहे महदी के बुजुर्गान दीन अगर कुत्ता कहते हैं तो नजासत में मुब्तला मत हो जाइए वहाबियों। अगर ऐसा है तो फिर अगर तुम्हारा बस चलता तो सूरह कहफ में से कुत्ते का भी जिक्र निकाल देते, कभी के कुत्ते का भी जिक्र निकाल देते। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद की बात करते हुए आगे बढ़ूं। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह का करम है, पहले हमारे बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा सैयद नुसरत मुज्तहिदी नव्वरल्लाहु मरकदहू जब रिक्शा में निकलते थे तो एक आध मकान आरसीसी का अगर वो देखते तो घर में आके अल्लाह का शुक्र बजा आते कि हमारे महल्ले में अच्छी पक्की इमारत की तामीर हो गई है, अल्लाह का शुक्र बजा आते। तो क्या उनकी मोहब्बत थी महल्ले वालों से, और यही जज्बा ये गुनाहगार फकीर भी आप लोगों के ताल्लुक से करता है। अल्लाह का एहसान है कि आज गली गली के अंदर इमारतें बुलंद वाला इमारतें तामीर हो रही हैं। खुदा करे कि इस महल्ले को अल्लाह तबारक
बेगमपेट में एक ज़कात ट्रस्ट है और वहाँ अगर कोई हमारा महदवी इमदाद के लिए दरखास्त देता है तो उसको मुंह पर मारकर ये कहा जाता है कि तुम महदवी हो और तुम्हें यहाँ से इमदाद नहीं मिल सकती, नहीं दी जा सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, अफसोस होता है हमारे लोगों पर कि उनके पास जाते हैं जबकि मालूम है कि उन लोगों ने ऐलान कर दिया है महदवियत से इनकार करने का, उसके बावजूद भी उनके दरवाजे पर जाकर इमदाद तलब की जाती है। तो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। तो नौजवानों, एक ऐसा अमली काम कीजिए, ऐसा अमली इक़दाम कीजिए कि एक इदारा मल्टीपल काम कर सके, वक्त वाहिद में बीमारों का इलाज करवा सके, बेवाओं की मदद कर सके, बच्चों की तालीमी अखराजात का कुछ ना कुछ हिस्सा अदा कर सके और हमारी जो बिनबियाही ख़वातीन मेरी बहनें हैं उनकी शादी के लिए असबाब मुहैया कर सके। इसलिए कि ये लोग, ये इदारा जब ज़कात ट्रस्ट कायम हुआ और आज भी खुद साख्ता महदवी सिर्फ दायरे शाह कासिम में दफन होने के लिए अपने आप को महदवी कहते हैं। गुज़िश्ता कई साल से ये फकीर उनसे ये कह रहा है कि आप अगर महदवी हैं तो लिख कर दीजिए और अपने पीर और मुर्शिद का नाम लिख कर दीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं है लिख कर देने के लिए। बार बार ये कहते हैं कि हम महदवी हैं और वो लोग उस ज़कात ट्रस्ट को अपने माल से और मुस्तहकम करते हैं और जब हमारे महदवी जाते हैं तो उनको इनकार कर दिया जाता है ये कहते हुए कि तुम महदवी हो और तुम्हें इमदाद नहीं दी जा सकती। अफसोस, कितना अफसोस है। हम अपने आप में खुश हैं, खुशहाल रहना चाहिए, लेकिन खुदारा अपने गरीब महदवियों को भी देखिए, उनके दुख और दर्द को भी समझिए, उनके लिए जो भी खिदमत हो सकती है कीजिए। और हमारे महदवी भाइयों से मेरी गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, हो सकता है ये मजमे में तशरीफ फरमा लोग नहीं होंगे, लेकिन बात ऐसी भोली भाली ख़वातीन हैं जो उनके पास चली जाती है। और मुझे ये कहने दीजिए, ये भी कहने दीजिए कि बाबू खान के खानदान को अगर कुछ कहा जाता है तो हमारे महल्ले के बास अंदर ऐसे हैं कि उनके घरों में अगर बारिश हुई तो यहाँ हमदर्दी में छतरी पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उनकी मोहब्बत में छतरी यहाँ पकड़ के खड़े होते हैं, उनकी तकारीब में शरीक होते हैं, उनकी मौत मट्टी में जाते हैं। एतराज़ात किस पर? सिर्फ मुर्शिदीन पर। आज देखिए हर महफिल के अंदर, चाहे खुशी की महफिल हो, गम का माहौल हो, हसीरे की जगह हो, मस्जिद की जगह हो, जनाजा रखा हुआ हो, अगर किसी की बुराई की जाती है, अगर कोई उन्वान या इशू रहता है तो सिर्फ और सिर्फ मुर्शिदीन किराम का बख्शो इनाद है। अगर मुर्शिदीन का अदब आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन ये बार बार मुर्शिदीन को बुरा भला कहते हुए कि भाई ये ऐसे भाई आपको उनसे क्या लेना देना, उनके जवाब के वो जवाब दे रहे, आप उनकी बुराइयां करके अपने नेकियों को कमी और अपने गुनाहों में इजाफा क्यों करते हैं? खुदा याद रखिए, आज के इस गए गुजरे जमाने में हमारे महदवी मुर्शिदीन किराम तवक्कुल के बावजूद अरबों दर्जे करोड़ दर्जे अच्छे हैं, बाहर के मौलवी झोली लेकर फिरते हैं और हमारे लोग बगैर कुछ दिए और लिए के सिर्फ मुर्शिदीन पर एतराज करते हैं। गाड़ी में बैठकर फिरने पर आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर आपका रूहानी नुमाइंदा, रूहानी रहबर अगर आलीशान जिंदगी गुजारता है तो आपकी कौन की नुमाइंदगी है कि लोग गैर लोग देखकर ये कहें कि ये जाने वाला, शान से जाने वाला हमारा नहीं, महदवियों का मुर्शिद है, महदवियों का मुर्शिद है। ये सोच पैदा कीजिए, ये जज्बा पैदा कीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि महदी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि मोमिन ज़कीरा न कुने, कि मोमिन ज़कीरा नहीं करना चाहिए, क्या सिर्फ मुर्शिदों पर लागू है? क्या महदवी आम महदवियों पर इसके हुक्म लागू नहीं है? आप लोग जब आलीशान जिंदगी गुजार सकते हैं, ऐश व आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं, तो क्या आप मुर्शिदीन से क्या तवक्को रखते हैं कि क्या वो कांटों पर सोए? आप अपने बच्चों को आलीशान स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, मुर्शिद ने तरक दुनिया की है, उनकी औलाद ने तरक दुनिया नहीं की है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे
جاتا ہے، جو ہی خطبہ نکاح ختم ہوا مرشد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میرے مکان کا خدارہ کو چھوڑ دو، خدارہ کو چھوڑ دو۔ اور آج کل تو دھکم پہل ایسی ہے کھانے کے لیے، مرشدین کو ایک بازو رکھ کر بھاگے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت؟ آپ کو مرغن ندائیں کھائیں گے اور مرشد ٹھیک ہے، مرشد کی غذا کو مت دیکھیے، مرشد تو بظاہر ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، بلکہ اس فقیر کے خاندان کے خانوادے حضرت بندگی میرا سید نجم الدین المعروف میاں صاحب قبلہ علیہ رحمہ، جو حضرت قبلہ کے ماموں ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھاتے تو غذا ہیں لیکن وہ نور بن جاتا ہے۔ ہماری غذاؤں پر نظر، ہمارے لباس پر نظر، ہماری چال ڈھال پر نظر، کس بات کے؟ اگر آپ لوگ ایسے متجنی نظر رکھیں گے تو باہر کے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ یہ تصور کیجئے کہ ہمارا مرشد عالیشان ہونا چاہیے، ہمارا مرشد سنیے، اس لیے کہ نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ لوگ رہے۔ آپ اگر بار بار ہمارے پاس یہ تصور ہے، خدا را مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے کہ یہ تصور ہے کہ دلاور میاں صاحب اگر ہو تو شاہ نصرت کے تختے پہ ہو، فقیر مسعود حسین یا فراز میاں ہو تو شاہ قاسم کے تختے پہ ہو۔ خدا را اگر یہ بات آپ چاہتے ہیں کہ حضرت دلاور میاں صاحب حضرت مخصوص الزما کے تختے پر ہو اور یہ فقیر مسعود حسین یا میاں سید مرتضیٰ فراز مجتہدی شاہ قاسم کے تختے پر ہو، تو آپ کو بھی میاں سید حسن کا جیسا جانثار مرید ہونا پڑے گا، قربان ہونے والا ہونا پڑے گا۔ میاں سید حسن کو آپ نے حکم نہیں دیا، شیموگا کا گوگا کا مقام ہے، آپ شاہ کو دیکھ رہے ہیں، شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی اس میں چھلانگ لگائے۔ آپ نے مخصوص انداز میں نہیں فرمایا، عمومی طور پر فرمایا ہے کوئی اس میں چھلانگ لگائے۔ میاں سید حسن فوراً چھلانگ لگا دیے، کود گئے، حضرت پریشان ہو گئے، لوگ اوپر جو کھڑے تھے آپ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو اس کا کیا حال ہوا ہے۔ میاں سید حسن چلے آ رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ میاں تم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ آیا اور وہ مجھے پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ حضرت شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ چٹان پر کھڑے ہوئے تھے بلندی پر، دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آستین سے پانی ٹپک رہا تھا، کھڑے اوپر آئے، فقیر اپنے جانثار کو بچا لیا۔ تو اگر شاہ نصرت کا تقویٰ چاہتے ہیں تو ان کے جانثار پہلے بنو، آپ بھی دائرے سے ہجرت کرو۔ ہم ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، فاقہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ بھی فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بوری اور چٹائی پر سونے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ بھی چٹائی پر سونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وقتیہ ہجرت نہیں، منچپا چلے گئے ہجرت ہو گئی، لالگڑی چلے گئے ہجرت ہو گئی، نہیں۔ ہجرت کا مقام وہ ہے کہ امام علیہ السلام ایک مرتبہ جبلپور سے نکل گئے، پلٹ کر آپ نے جبلپور کو نہیں دیکھا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، ہاتھ چھوڑ کر میری تقریر اگر ناگوار گزری ہے تو واسطہ دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا، مہدی کا آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن اپنے بڑوں کی جو عزت نہیں کرتا، حضور پاک کی حدیث ہے جس کا کوئی جشن منایا جا رہا ہے کہ جو ہم میں سے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مرشدین کو کم از کم بڑے سمجھ کر ان کا ادب و احترام کیجیے اور یہ تصور کیجیے کہ ہمارا مرشد جتنا شان والا ہوگا اتنی زیادہ ہماری تبلیغ ہوگی۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزند مہدی کا ولیمہ کیا، کیا تھا؟ پورے شہر کو نقطۂ نور کر دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ میاں یہ روشنی کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی زبان پر میرے مہدی کا نام تو آنے دو، جس روشنی کو دیکھ کر کہ یہ مہدی کے فرزند کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ آپ بھی یہ سوچ پیدا کیجئے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ آپ پر فخر کریں کہ کیا قوم ہے، آپ پر رشک کریں کہ کیا نوجوان ہیں، اپنے مرشدوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت مہدی علیہ السلام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔